استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة المقربين أرواح الأولياء والشهداء الصالحين وخصوصا إلى سيدي الإمام أبي العباس بن ملك نبي الله خضر عليه السلام ثم إلى سيدي الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى سيدي الإمام القطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني رضي الله عنه ثم إلى سيدي الإمام القطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري رضي الله عنه ثم إلى سيدي الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدوي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني العيدروس مرتفرة رضي الله عنه وصوله وفروعه ومشيخه وتلاميذه وما ينتسب إليه ثم إلى سيدي المرحوم دكتور حج صالح بن موسى رحمة الله عليه ورضي الله عنه وصوله وفروعه ومشيخه وتلاميذه وما ينتسب إليه ثم إلى سيدي الشيخ المصنف الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Di mana kita berhenti? Sifat 11. Oh, masuk sama ke? Kau masih di tak habis ke 10? Tak habis kan 10 kan? Kita pergi semula 10 tengok.
Baik, Alhamdulillah, kita sambung semula pengajian kita pada hari ini. Setelah lama kita berhenti, iaitu kita sambung pembacaan kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir berkenaan dengan ilmu Tauhid. Kita masih di sifat yang ke-10. Cari bagi jumpa lah kat mana. Nyelak tak jumpa lagi. Bagi jumpa sifat ke-10 hayat no. Jadi kita cuti lama ni no? Cuti lama. Jemaah kita pun ada yang cuti. Sebab cuti ni kan, pakat balik kampung ke apa, jadi tak apa nak ramai lah. Tidak ada duduk luar mabuk tempat. Kalau aku hantar ada ruang kosong. Apalah, yang mana ada kita mengaji lah. Sebab tu nak tunggu pula lagi, jadi lagi lama lah. Baik, kita sambung balik pembacaan kitab kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai baca kitab, mari kita mulai dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ke-10, hayat. Artinya hayat hidup, atau juga tulis di tepi tu boleh juga sebut pehidup. Hidup pun boleh, pehidup pun boleh. Ni istilah dalam kitab Jawi lama no? Hidup pun boleh, pehidup tepi tu, pehidup boleh dua-dua. Kalau kita mengaji setengah tebu disebut pehidup, betul juga. Hidup pun betul juga no? Sekali dia buat terkejut pula tak boleh no? Hayat artinya hidup atau pehidup. Kita sambung balik mengaji ilmu Tauhid. Ilmu apa itu ilmu Tauhid? Ilmu mengesahkan Allah Ta'ala. Hasil daripada mengaji ilmu Tauhid ni, kata ulama Tauhid, bila kita mengaji dalam kitab Syarah Jauhar Tauhid bagi Syekh Ibrahim Laqani radhiyallahu anhu, beliau kata hasil daripada mengaji ilmu Tauhid, jadilah orang tu ada iman yang kuat. Siapa tak mengaji ilmu Tauhid, iman dia tak kuat, dia tak ada pegangan, dia seperti lalang. Orang kata A, dia pikuk belah A. Lagi orang kata B, dia tak ada pegangan. Orang ada ilmu Tauhid ni, dia ada pegangan hidup dia. Dia tahu nak pegang Tuhan tu lagu mana, serupa kita ke, lain ke. Yang kedua, kata ulama Tauhid, bila kita mengaji ilmu Tauhid, kita dapat beza mana Tuhan, mana makhluk. Tidak sekali kita nampak Tuhan dan makhluk ni serupa. Dia tak mengaji. Dia kata Tuhan pun serupa kita juga lah. Kadang-kadang ada cemui juga. Dia tak mengaji. Jadi kita berdoa tu jangan banyak-banyak sangat. Dia pun tak lahap dengar juga. Dia tak cerdik kata tu. Pasal apa? Saya tak mengaji. Bila mengaji dia tahu beza farqu bainal khaliq wal makhluk. Ada beza di antara khaliq Tuhan dengan makhluk. Tak serupa dia kata. Hal ni kita nak mengaji, nak sambung ni dia kata. Baik, kata tuan pengarang kita, wajib pada syarak pula, yakni juga. Saya sebutnya kali dah. Bila sebut syarak pula, maksud dia syarak juga. Apa maksud juga? Nak sambung, ada lagi benda wajib. Kalau orang kata semayang zuhur pun wajib juga. Apa maksud wajib juga? Maksud dia ada lagi bukan saja. Mana lagi? Subuh pun wajib juga. Asar pun wajib juga. Mana kata hak ni nak sambung lah. Sebelum ni wajib belajar lah. Apa dia sebelum ni? Sifat ilmu, wajib belajar. Hak ni nak sambung pula. Wajib pada syarak pula, wajib pada syarak juga. Oh, sama ada lagi tak kena ngaji ni. Tengok dia kata
Wajib pada syarak pula, yakni juga bila sebut wajib pada syarak, saya sebut dah, makna wajib pada syarak itu barang yang Tuhan tuntut kita perbuat, yakni mukallaf, dengan tuntutan putus sekira-kira bila kita berbuat kita mendapat pahala, kita tinggal kita berdosa. Tu tak ada dia, tak tinggal lupa bila-bila dah, tu je syarak kita bagi. Allahumma salli ala Muhammad, kita panggil talaba jazman, tuntutan yang bangsa putus. Tak boleh kita nak negotiate dah. Wajib belajar. Supaya zuhur, dia bukan boleh pilih. Kalau duha tuan-tuan, Tuhan tuntut tak buat, tapi boleh tak lagi kita nak pilih nak buat ke tak buat? Duha boleh. Tak buat berdosa tak? Tak berdosa. Witir nak buat, Tuhan tuntut tak buat? Tuntut, Tuhan buat. Kita panggil sunat muakkad, tuntut juga tu. Tapi tuntut tak putus, kira kalau tak buat tak berdosa lagi. Yang ni hak pasal zuhur asar ni, tuntut tu tak boleh dah kita nak bercara, nak tolak, nak tinggal, tak boleh. Serupa hak ni pun sama. Maknanya boleh pilih tak nak mengaji, tak mengaji? Tak boleh. Kena mengaji. Wajib mengaji, no? Lepas tu kalau yang mengaji dengan saya ni muslimat, soalnya dia bukan orang NJK kuat masjid. Kalau hak lelaki-lelaki saya pesan masjid tu tengok sama han atak kuliah tu kuliah apa, no? Hak atak mula-mula hak wajib dulu kita mengaji. Apa dia hak wajib kita mengaji? Pastikan ada tauhid dalam masjid tu, ada fiqh dalam masjid tu, ada tasawuf dalam masjid tu. Lepas tu selebihnya boleh tafsir Quran ke, tafsir ke, hadis ke. Ini kita pergi tengok di kuliah tu, satu pengajian fardu ain pun tak ada. Semua pengajian yang fardu kifayah. Telah memasak muslimat loh. Hak tu dia mengaji tak payah masuk masjid. Dia orang mengaji dah ada, dia nak menikah. Kan? Bukan nikah dah baru belajar. Masuk. Aduh. Hari Isnin telah menjahit muslimat. Semua muslimat. Hak tu bukan fardu ain. Nak buat boleh tak ustaz masjid tu? Boleh. Tambahan. Bagi ada fardu ain dulu. Tapi fiqh tasawuf. Dia kadang-kadang kita tanya minta maaf orang tuntun, dia masa tanya apa ilmu wajib belajar? Tak tahu. Apa ilmu wajib belajar? Wajib belajar tajwid ustaz, tak berhenti baca Quran. Satu je dia. Tu biar nama ilmu pun dia tak tidak, tak payah bercakap dalam tu. Nama tu dia tak tahu. Kita kata ilmu tauhid, kerti ilmu tauhid. Idgham semua tu tajwid. Tu sampai tahu tu tuan-tuan lihat labuk. Jadi dia jumpa semua ni. Tu mudah-mudahan lah orang belah sini ni celek-celek dah kot dah kerti no. Bagi-bagi depan pasal ni pandai-pandai semua ni. Hak bodoh saya seorang je. Sambung. Wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf. Siapa tiap-tiap mukallaf? Kita. Bapa Saleh boleh sebut mukallaf? Kita. Apa mukallaf? Orang yang disuruh tanggung hukum hakam tu. Binatang mukallaf tak? Jok. Siapa dia masuk-masuk dohok tibai lembu tu semayang. Tu bukan mukallaf. Tibai anak hang. Bukan lembu tu. Faham tak? Tu bukan mukallaf. Mukallaf ni kita, orang yang tanggung hukum. Wajib apa? Mengetahui. Itulah itu. Maknanya belajar sehingga tahu. Wajib mengetahui maknanya wajib belajar sehingga tahu. Nak tahu tu kena belajar kan? Tak ada orang duk makan nasi aja-aja sambil belajar tahu. Tak, dia nak ngaji. Alhamdulillah lah mak hati tauhid dah. Mak hati mana mak? Tadi duk makan nasi dengan petang. Jom, jalan tahu tu mengaji. Jadi wajib belajar atau mengaji sampai tahu. Serta ada dua wajib. Serta mengaku di dalam hatinya mukallaf. Wajib tahu dan wajib mengaku. Dua wajib. Serupa semayang lah. Semayang ni kita wajib belajar tentang dia. Satu. Yang kedua wajib semayang. Dia satunya. Kita dah belajar dah buat semayang. Lepas tu lah ni tak apa dah belajar buat semayang. Bukan. Wajib belajar buat semayang dulu. Lepas tu wajib semayang. Dua wajib tu. Orang yang pergi semayang tanpa dia belajar semayang, dia tinggal satu kewajipan, dosa. Sebab saya semayang tak betul. Cara semayang dia ada syarat sah semayang, dia ada syarat wajib semayang, dia ada rukun semayang, dia ada perkara membatalkan semayang. Tambah sikit, dia ada sunat-sunat di luar semayang, dia ada sunat di dalam semayang, dia ada sunat selepas semayang. Itu semua kena mengaji. Paling kurang yang lekeh-lekeh lah. Dia kena tahu perkara yang mewajibkan semayang, perkara yang mengesahkan semayang, perkara yang membatalkan rukun semayang, dan perkara membatalkan semayang. Paling kurang 4 dia kena tahu.
Ni batal dah sembahyang kita ni, kita kena ulang semula. Pasal apa? Tadi belahak. Belahak dalam sembahyang. Orang ni tak mengaji, tak tahu. Orang tak kira lagi belahak pergi ambil sembahyang. Belahak pula, kena ambil sembahyang pula. Tak mengaji. Bukan pergi ambil sembahyang pula, pergi mengaji. Ni bengong teruk orang ni. Perak pijak tak cicak. Allah dah kata kena ambil sembahyang pula Allah. Apa dia tak mengaji? Najis tu tidak membatalkan wuduk, tapi mewajibkan suci. Kena basuh sebab najis tu kena hilangkan. Syarat sah sembahyang itu ialah suci badan, pakaian dan tubuh daripada najis. Kena dibasuh. Ini biasanya apa? Perak masuk masjid tu pula masjid seorang ulama. Pijak tu kat 4,000. Orang tak nak lah sekarang tu. Pijak pula pada nak basuh tu. Tapi ambil sembahyang tu, dia ambil sembahyang balik. Dia ambil sembahyang balik. Sembahyang tak sembahyang ni. Elok tak kembali tu pucak kau ambil sembahyang. Dia tak mengaji. Dia najis ni, jangankan najis mutawassithah, bukankan najis mukhaffafah. Najis mughalladhah, hampir peluk babi tu bergolek dengan dia. Bukan wajib kita ambil sembahyang, cuma wajib mensucikan balik tu. Kita faham tak? Sama atau setengah kita sebut sertu. Wuduk tak batal, dia tak mengaji weh. Tu wajib. Jadi wajib belajar, lepas tu wajib buat. Yang ini dalam bab tauhid, wajib belajar satu, wajib mengaku dalam hati sebab dia amal hati. Tengok dia kata, serta mengaku di dalam hatinya. Hati mukallaf lepas dia belajar tu, dia wajib mengaku pula. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala, yakni ada pada diri Allah Ta'ala satu sifat hayat. Wajib kita belajar. Ni nak belajar ni. Lepas kita belajar ni, sambil mengaji tu terus mengaku, percaya hati. Sebab ada dalil dia, nanti kita akan mengaji bahawa di diri Tuhan ada satu sifat, nama dia sifat hayat. Terjemah Melayu dia apa? Penghidup ataupun hidup, dua-dua boleh lah, sama je. Tengok dia boleh, iaitu satu sifat yang ada ia sifat hayat tu pada zat Allah Ta'ala. Apa zat Allah? Diri Allah. Sifat tu ada di diri Tuhan. Dengan ada sifat itulah, yakni sifat hidup itulah, Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Tu cara ulama-ulama kita bila dia hurai bahasa kitab, dia hurai lagu tu. Saya duduk tanya pula, dah Tuhan, dah Tok Guru dia habaq dengan sifat tu Tuhan hidup, tapi habaq buat apa pula? Tak mati. Hidup tu tak matilah, nak bagi kejap. Quran menggunakan kaedah lagu tu. Dia kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada Tuhan yang maha hidup, tidak mati. Tuhan pun dia guna bahasa lagu tu, nak bagi kejap. Pasal apa? Pasal kita hidup ni, kita hak hidup ni, yang bangsa makhluk ni, hidup kita ni hidup tak mati ke hidup akan mati? Hidup kita tak lama itu ada nak dikejap. Hidup kita ni hidup yang berhubung dengan mati. Sebelum ni kita hidup kan mati? Sebelum kita mula hidup dulu kan mati dulu? Mati dulu. Lepas tu hidup, selagi akan datang mati pula. Kita barang yang hidup di antara dua mati, ulama sufi kata. Dalam tasawuf dia kata, kita barang yang hidup di antara dua mati, tengah-tengah tu hidup, sebelum tu mati. Sebab tu kita baca surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata, dialah Allah yang menjadikan mati kemudian hidup. Dia guna mati dulu. Pasal asalnya mati, tak ada maksud dia. Mati kalau tak ada, dia hidup, esok mati pula. Ada pun Tuhan hidup, tidak mati, ini tidak mati sekali-kali dia, tak terhubung dengan mati. Jadi orang sufi kalau ikut dia bahas, kalau kita didahului oleh mati, lepas tu hidup, selagi akan datang akan mati, maka barang yang ada di antara dua mati, hakikat dia mati juga. Itu orang sufi kata. Maknanya kita ni hidup palsu je. Hidup ni ada orang yang menghidupkan, bukan hidup sungguh. Saya nak mati pula, siapa yang tak mati kat sini? Semua tak mati ya. Orang beriman ni dia kena suka mati. Kalau tak suka mati tu bukan orang beriman, tu sifat orang munafik. Tapi dia bukan minta lala lah. Itu Tuhan bagi masa masing-masing kan. Bahkan Nabi tak bagi kita minta mati. Cuma sifat orang mukmin ni dia suka mati, dia boleh hidup.
Dia suka mati, dia maksud nak balik kepada Allah. Bukan dia makcik tak minta mati saya banyak masalah. Tak boleh. Yang tu dia kira tak reda. Makcik minta lah, Allah Ta'ala lah tak jawab lagi. Tak tahu dia buat apa. Mau makcik mati tu dia tahu lah. Dia tak betul lah. Orang mukmin ni dia suka mati daripada hidup. Kalau orang tu dia suka hidup daripada mati, orang sufi kata ada sifat-sifat orang munafik. Orang munafik dia suka hidup, dia cinta hidup. Sayang dia hidup, dia nak hidup lagi. Kalau boleh 1000 tahun lagi, 1000 tahun jalan bermewah. Kalau ni umur kita 60 jalan macam ketam dah. No? Umur 50-60 jalan sampai ketam dah, mengiring, menggesek macam-macam je ni. Kali-kali saya tu ru'yah tu berubat tu buka ijaz nampak bangsa-bangsa jin ada macam kita agak jalan macam menggesek mengapa kan. Betul juga. Kadang-kadang kita fikir ni manusia ke jin. Kita ni baru umur 50, no? Saya apa? Nak duduk pun payah dah. Tuhan dah tarik dah sikit-sikit nikmat tu. Jalan pun mengesek mengapa dah. Nak turun pun payah, nak naik pun payah. Nak naik capai kat hidung tiang. Pegang tu, pegang dari tangan naik tu. Nak duduk pun jedah, nak kena buka tapak dulu. No? Kena nak duduk 1000. Macam mana? Siapa nak belah? Nak lepak tak mana-mana. 1000 tahun, no? Anak besar pergi hidung tau. Hidung dengan mulut tak nak beza tau. Nak hidup 1000 tahun dah. Orang mukmin ni orang mukmin ni dia rindu mati. Dia tak mau hidup dunia ni. Dia hidup dunia ni satu dia nak apa? Nak beramal je. Lepas tu dia tak sabar nak terima tu prize cabutan betul. Dia nak terima kata dia tak mau di sini. Tapi orang munafik dia seronok hidup dunia. Dia tak mau mati. Dia tak mau mati, dia seronok. Mudah-mudahan kita semua di kalangan orang yang mukmin lah. Dan Tuhan jadikan kepada kita mati kita tu lebih indah daripada hidup kita. Mati kita lagi seronok daripada hidup kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mula. Mana dia tadi? Dengan ada sifat hayat itulah Allah Ta'ala hidup tidak mati. Tuhan bezanya kita ni manusia, kita hidup dengan sebab ada roh. Allah Ta'ala hidup bukan ada roh. Dia ada sifat hayat. Itu lah. Roh ni satu ciptaan Tuhan. Ciptaan dia makhluk juga yang duduk dalam jasad kita. Dia bahagian daripada dia. Kita ni bila sebut insan dua bahagian. Satu jasmani, satu rohani. Kena orang. Satu jasad, satu roh. Gabung dua tu bagi insan, baru insan. Kalau tak buat roh, kita panggil mayat. Sebab tu bila orang tu mati, kita tak panggil nama dia dah. Kita panggil apa tu? Bila nak simpan jenazah. Bila nak simpan si mati, sudah tak bernama lagi. Kalau nak panggil dia tu bernama, dia tu kena hidup, ada roh kat dia. Cabut tak pakai lah. Orang panggil bila nak simpan saja. Kasar lagi bila nak tanam. Bila nak kambut. Tu kasar lagi lah tu. Tak kambut lagi lah. Tak kambut lagi kau. Tapi Allah SWT, ada pun Allah Ta'ala dia hidup bukan sebab ada roh, tapi ada sifat hayat. Faham tak? Itu beza dia tu. Saya hidup kata Tuhan ada roh. Ada. Baru ni kata orang Wahabi tu, saya sebut terang, saya kena sebut ajaran tak betul. Jadi kita kata ustaz apa mengajar kata kat orang. Kena kata lah, nak salah. Tak kata macam mana. Kita tak ikut saya berdosa. Kan? Dia habang Allah, dia mengajar dalam YouTube lah, memang lah ni channel-channel Wahabi ni. Dia paling tu. Dia kata Allah Ta'ala ni ada roh, tapi roh dia tak serupa roh kita. Roh dia roh suci, serupa Kristian lah. Kristian dia roh suci, Roh Kudus. Ni ajaran apa ni? Tuhan ni ada jasad, ada roh. Ni ajaran apa ni? Ni memang terkeluar daripada dunia Muhammad tu. Terkeluar tu. Orang kata pening lah ya Allah. Tu dekat mengaji lah jadi Wahabi kena pening. Pening. Tak jenuh pun nak ngajak sini pula jadi Wahabi. Allah Ta'ala tu kita nak mengaji daripada awal. Laisaka mithlihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia barang sesuatu. Tak ada. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Nampak tu? Roh. Roh bahasa Arab. Ada kalimah-kalimah yang dekat dengan dia. Nama rauh. Ada rih. Itu asal dia punya masdar kalimah dia tu serupa. Seakan-akan serupa tapi makna beza. Ada roh, ada rauh, ada rih. Kalau rih tu maksudnya angin. Angin luar ke, angin hak daripada dalam keluar ke. Tu serupa lah juga. Rih kita panggil lah.
Sebab tu kalau orang yang kentut tak berhenti tu kan, hukum ulama buat hukum dalam fiqh, dia kentut tak berhenti sungguh, tak berhenti sak dia kentut. Tu macam mana dia kata nak wudu? Tu ada hukum dia, kita panggil sil roh. Sil apa Allah SWT apa ni? Sulusil rih. Maaf. Berterusan kentut tak berhenti. Macam kentut ada kentut juga. Tapi bukanlah dia tak berhenti langsung. Hak tak berhenti langsung ni macam mana nak sembahyang ke mana? Dia sama supaya orang yang keluar darah tak berhenti. Masuk waktu elak orang bang tu wudu, langsung dia ambil wudu. Tak kentut apa cerah tu kita banyak cepat. Dia tak ada selang lama. Habis tengah sembahyang tu dia kentut kat 4,700 kali. Dimaafkan sebab yakin dia macam mana. Faham tak? Yang kita tak boleh nak kentut semua ni. Kita panggil rih, angin. Kalau ra fatah, rauh maksud dia rahmat. Macam Quran kata wala tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Rauh. Kalau roh, tu satu bangsa yang seni ada dalam badan manusia. Bangsa yang seni, yang halus tak nampak kita. No? Bila keluar tu, ia tubik saja pada kita pun gone with the wind. Kita pun pergi selalu habis dah. Tu. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Dan jika roh itu qadim sekalipun, dia kata tak, macam tak Wahabi tadi, Tuhan ni hidup dengan roh juga, cuma roh dia tak macam roh kita. Roh dia qadim sedia macam zat dia. Wahabi kata roh dia tak macam roh kita. Salah. Sebab roh tu sendiri sifat makhluk lah. Nak faham tak? Jangan, tak boleh. Dia kata tak ada roh, tapi roh lain benda roh kita. Bukan dengan roh, dengan sifat hayat. Itu berita tu. Dan jika roh itu qadim sekalipun, pasal apa? Kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan mutasil pada zat. Jadilah Tuhan tu berbilang pada zat. Macam mana berbilang pada zat? Yakni zat Tuhan tu ada bahagian-bahagian. Berbilang lah. Jasad satu, roh dua. Tu kita punya jasad yang saya sebut lagi tu cantuman banyak benda kita ni, zat kita, makhluk ni. Kita belajar dalam bab wahdaniyah dulu. Tuhan ni zat dia tunggal, satu saja. Zat kita ni banyak bahagian ni. Banyak mana cantum ni nak jadi seketui soal ni. Nak jadi banyak mana ni? Ada berapa atom, ada berapa zarah. Ataupun kalau kita nak ambil bahagian besar pun ada berapa bahagian? Kepala, ada paru, ada tangan, ada kaki. Bahagian banyak. Ataupun kalau kita nak ambil besar sikit lagi, paling kurang kita ada dua bahagian. Jasad satu, roh tu berbilang tak? Satu jasad. Yang kedua, roh. Dua orang tu berbilang. Kalau Tuhan ada bahagian zahir, ada bahagian batin, berarti satu, dua. Berbilang tak zat Tuhan? Berbilang. Maka tu palsu. Tak betul. Salah. Zat Tuhan bukan seperti zat kita. Tak berbilang. Bukan dengan roh, tapi sifat. Sifat dia tak bagi zat. Sifat tu karakter, bukan zat lah. Jadi tak bagi zat berbilang-bilang. Begitu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad lagi. Dan Allah SWT atau dikatakan jisim. Ataupun zat Tuhan ni akan dipanggil jisim. Pasal apa jisim? Pasal ada zat, ada jasad, ada roh. Ada jisim, ada roh. Itu sifat makhluk tu. Yang ni benda yang diterima bahagi. Benda yang boleh belah bahagi. Kita boleh belah bahagi tak? Boleh. Sebab tu boleh tanggal roh tu. Lo hidup ni pasal apa? Kita hidup ni pasal di diri kita ada roh. Kalau Tuhan bahagi kita dengan maksud tarik roh kita, bukan tarik kaki. Tarik kaki orang boleh hidup ya, ada. Orang kecil mana pakai kaki hidup kan? Dia mati tu bila roh tu pisah. Bukan kerak kaki. Tak ada orang terjemah mati itu adalah terpisah kaki daripada badan. Tak ada. Terpisah roh daripada badan. Tu dia punya tarik mati. Apa mati? Kalau kita buka lagi tak kata. Mati itu adalah terpisahnya roh daripada badan. Lepas tu bila tidur, dia panggil mati juga. Tidur macam ni mati. Jadi tuan-tuan, naknya kita hidup berlatih mati setiap malam. Kadang-kadang siap pun berlatih mati. Kadang-kadang satu hari 3-4 kali berlatih mati. Dan memang kadang-kadang macam mati sungguh. Geruk tak mahu. Memang macam mati. Kalau boleh kita kena kapan lah tu. Allah selamat berlatih. Cuma orang mukmin ni kan, kalau dia tak mandi, dia lalai, dia datang kita duduk berlatih mati. Mana berlatih mati? Tuan-tuan nak tidur tu,
Ada Rita, ada bini, ada anak, ada apa bala dalam rumah. Sebelum nak tidur tu, mau tak mau kena lepas dah benda ni semua. Lepas. Kalau duk fikir, boleh tidur tak? Lepas tu yang buat payah tidur. Oh, dia dah fikir cucu. Fikir pok cucu tu. Fikir tok orang cucu tu. Orang cucu tu pun sama naik buat kelaku juga. Pening. Jadi tak boleh nak lepas. Tak boleh tidur. Betul tak? Kita hanya boleh tidur bila kita lepas benda tu. Ni kalau lah satu orang tu dia duk fikir kereta di rumah dia tu, dia takut sekali orang pecah, orang rompak kereta dia boleh tidur tak? Dia tak boleh tidur. Kecuali memang kita dah kunci kereta tadi kan, dia tanya bini dia, dia tanya lelaki dia, kunci kereta lagi. Macam tak tidur. Dia kena lepas baru dia tidur. Kalau dia duduk kira dia kereta tu, memang kunci lah. Kod lagi orang main buka juga, orang pecah. Tak tidur. Penuh depan pintu pagar rumah tu. Maknanya hang kena lepas kereta tu baru boleh tidur. Tu saya kata tiap-tiap malam tu latih kita lepas baru boleh tidur. Dah tak apa, kunci rumah dah apa semua. Tawakal, tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Tiap-tiap malam tu ajak kita lepas dunia. Tapi tak payah esok bangkit-bangkit capai terus. Kita akan cerita tu. Berlatih tu kat 40 tahun dah hidup. 50 tahun berlatih mati. Tak jaya Allah. Dia cerita kadang-kadang dalam tidur tu pegang lah. Kau mati. Mana aku cerita tu duduk pegang dalam tidur tu. Itulah hati kita ni penuh dunia ni. Kadang-kadang mimpi tambah kita baru pulak tu. Bukan kata jaga kita ni, tambah kita baru pulak. Kita kacau lah. Ada orang lepas sungguh tu. Bila dia lepas sungguh, dia macam wali-wali Allah Ta'ala tidur tu, dia lepas sungguh. Bila dia tidur itu, dia masuk ke alam malakut. Itu wali-wali sebab tu dia tidur, dia mimpi roh-roh nenek moyang yang soleh-soleh. Dia mimpi roh para ulama. Kadang-kadang ada di antara mereka nampak tengok Rasulullah. Ada yang dapat tengok alam kubur. Macam berlatih mati sungguh-sungguh dia pun. Memang pejam-pejam mata tu, pergi sungguh. Dia pun bila bangun tidur, apa dia dapat? Dia dapat ilmu, dapat pengajaran. Aku esok mati macam mana ni, mujuk hidup dia hari. Kata ni macam pi lah buat rombongan, tengok dalam kubur kan. Mujuk patah balik. Kalau pi tu tak patah balik dah, habis berhenti bah pancik orang tu. Maknanya pi terus tu. Maknanya dia tidur, dia mati dalam keadaan tidur. Itulah sunat. Dalam sunnah Rasulullah SAW, bangun daripada tidur tu sugi. Kita siwak. Pasal apa siwak? Pasal isyarat kepada nak mensucikan mulut, nak cakap dengan Tuhan. Kan bila kita bangkit dari kubur, nak cakap dengan siapa? Cakap dengan Allah. The judgment day, hari penghakiman tu berlaku. Bangun tidur, sunat siwak. Lepas tu Nabi letak siwak di bawah kaki, di bawah bantai dia. Sunat. Lepas lepas ni kalau ada kayu siwak lebih, kayu siwak yang lama-lama bukan kita nak pakai semayang, kita nak pakai nak ambil sunnahnya, ambil itu tak bawah bantai. Nak ambil sunnah Rasulullah. Bangun tidur, capai kayu siwak tu, gosok lepas sekali. Nak ambil sunnah Nabi. Nabi bangun tidur, mula-mula siwak dulu. Isyarat Nabi bersih mulut Nabi nak bangkit semayang, nak menghadap Tuhan. Tu ilmu tu Dan ulama kata orang yang bangun daripada tidur, dia siwak kan, dan siwak tu dia letak bawah bantai dia payah mimpi yang menakutkan, gangguan tidur payah main kat dia. Tu kelebihan kayu sugi ada bawah bantai tu. Orang tengok kali tu, angkat-angkat bantai, kat secekok tu. Kayu sugi laki dia tak tidur kayu sugi kan. Penuh orang tu koleksi. Siwak. Tapi pakai lah dia letak saja. Dia kata tak tahu Ustaz, makcik ni kayu sugi merata tak, kadang tak rumah kat lewat orang. Ni kayu sugi lah. Itu disebut dalam kitab itu pun kita baru tu kita ingat lah. Ada satu orang Habib wali Allah Ta'ala Ahlul Bait Nabi kita Muhammad SAW. Itu dia tabiat dia bangun daripada tidur, dia kasih siwak ikut Nabi kan. Aku baru kata orang. Kayu sugi. Jadi dia bangun tidur, dia kasih siwak. Takdir Tuhan dia meninggal dalam keadaan tidur. Betul lah sunat belum tidur, ucap dulu jangan pedekah tu, sabar tu. Ucap dulu. Corok itu dulu. Kalu tak tidur. Orang kalu cukup. Ucap dulu bodoh Tapi kalau hantar bagi dah macam mana? Hantar bangkit dah. Kamu tak sebab tu sunat apa antara dia kita belajar sebelum tidur 3 hari sekali wasiat, 3 wasiat. Tak ada apa lagi kita tahu. Gerak-gerak banyak orang ayah kawan saya sendiri. Gerak-gerak tidur tu bulan Ramadan tu tak bangun dah.
Habislah. Dekat tu saja. Dia buat tak ada nak minta maaf dengan pak dia pun tak nak kata apa. Dekat tu ya habis. Banyak tak orang meninggal tidur? Banyak, terutama orang sakit jantung. Kalau jantung banyak kali bila tidur jantung dia lagi lemah kan? Terus. Siapa ada jantung tu, bila tidur tu peringat kan. Tak kaya jantung pun peringat juga. Dia kata, hampa. Jangan. Kita bersama sekali lah. Dia kira orang apa dah no. Jadi Allah SWT dia baru tidur, dia akan siwak. Kalau takdir Tuhan, dia meninggal, Tuhan tidur. Bila meninggal, Tuhan tidur, kan orang pun mandikan dia, kapankan dia, solatkan dia, turun dalam dia nahat, tutup apa semua tak apa. Maka malaikat mai bubuhlah roh. Tuhan bubuh roh sampai ke pinggang, bangkit dulu nak jawab kan. Malaikat pun tanya, man rabbuka. Dia bangkit bertolak tangan duk gagah. Jangan duk tikiap pula. Ustaz, nak pegang gagau. Jangan bukan dalam kubur, kita duduk di hujung. Dia bila kita masuk kubur, kita duduk alam lain dah. Kubur tu alam zuhir saja. Sebab tu orang mati tengah laut ada alam kubur. Walaupun dia hancur lah. Ikan Allah SWT, ikan kampung makan tangan kepala sikit, ikan todak pelari tangan sikit, hancur mata lah. Dia ada tak dalam kubur? Dia ada. Bukan kata malaikat nak tanya macam mana Ustaz, ni pecah-pecah ni, dia orang tu tangan, pergi malaikat ambil kat kepala. Tangan kata tanya apa aku? Tanya kepala. Dia ngapa malaikat dah. Bukan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, dia ada alam dia sendiri. Sebab dia tak mati. Dia kata, Ustaz, kalau kita masuk kubur kita mati tu kan, bukan kita, matilah. Hang tu mati. Mati tu. Orang sebelah kita kena azab kubur. Tu kira kita kena sekali. Dia nak sebelah kan. Malaikat besar. Dia ada alam dia sendiri. Itu zahir saja. Kita tak tahu itu la tarifu bi kaifiyat dia kaifiyat apa kita. Ada alam dia sendiri. Kan kita belajar ahli kubur ni kalau dia solat diluahkan kubur dia madu ainain, sejauh dua mata memandang. Tu tolak kubur ni. Kalau kubur dia papak tu. Lepas tu ada himpitan kubur lain tu. Pak solat tu tolak kubur kita. Bukan dia. Dia ada alam dia sendiri barang. Kan ada bawa barang ke dalam kubur. Tak kira malaikat tak faham buat tu. Jadi Allah SWT dia pun bangun daripada kubur. Dia gagal cari kayu sugi dia. Lepas tu malaikat tanya, dalam surat sebut, malaikat tanya, cari apa Syekh? Syekh cari apa tu? Dia cari kayu sugi, dia tak pasal cari kayu sugi tak mana? Malaikat yang bukan laki ni sembang, dia ni bangkit tidur, cari sunnah Nabi dulu. Orang macam ni nak tanya lagi kau? Duduk sembang. Orang macam ni nak tanya lagi kau? Tak payah, kita balik. Assalamualaikum. Kayu sugi. Kayu sugi. Apa ni standby? Cukup, Babak tegak. Badan dia akan sugi awal kan. Dia buat gagal dia. Saya kat Hamlet dia tak ada. Dia gagal cakap telefon. Mata tak buka lagi. Tak mana. Dia cari kan. Mana? Mudah-mudahan lah kita wafat khusnul khatimah. Bukulah lah ni saya besar ni ilmu ni. Saya pun peringat kat diri saya, kita beramal takut lupa sunnah Nabi. Tak apa bantai. Tak apa bantai tu. Gunalah sama orang jangan tak aja. Mula-mula Allah Muhammad. Jadi bila roh keluar daripada badan matilah kita. Itulah kita. Jisim ni ada bahagian-bahagian boleh belah bahagi. Berbeza dengan zat Allah. Zat Allah bukan ada dua bahagian. Satu roh bukan. Zat dia satu. Ada pada zat itu sifat hayat. Bukan bahagian daripada zat. Bukan. Sifat. Nama sifat tu sifat hayat. Artinya berhidup. Tu. Yang ni benda yang diterima bahagi. Maka iaitu batil pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang lepas. Kita dah mengaji dalam bab wahdaniyah, kita dah mengaji dalam bab mukhalafatu ta'ala hawadis. Zat Allah tak serupa dengan zat makhluk. Tak bercerai, tak berbilang-bilang dan tak boleh dibelah bahagi. Kalau tak berbilang-bilang masuk dalam bab sifat wahdaniyah. Kalau bab tak boleh belah bahagi masuk dalam bab mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tuhan tak serupa makhluk. Kemudian Allah SWT dengan dalil-dalil yang lepas kedua-duanya, dengan dalil-dalil yang nyata di sana, dengan dalil yang aku dah cerita dah, khabarlah Tuhan tak serupa makhluk, Tuhan tak berbilang-bilang. Selesai dah tu. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya ta'alluq, tak ada tugas. Ta'alluq tu itu, ta'alluq artinya tugas. Tak ada tugas kepada makhluk ni, dia tak ada kerja kepada makhluk ni, untuk dia saja. Ta'alluq pada itu
tugas. Tidak ada bagian takluk yang ditugas kepada makhluk. Tak ada. Kalau kudrat kita mengaji ada tugas. Tugas dia apa? Mengadakan makhluk atau meniadakan. Kalau iradat, tugas dia kepada makhluk, fungsi dia kepada makhluk, menentukan. Kalau Allah SWT ilmu, tugas dia adalah mengetahui makhluk ni. Tapi kalau sifat hayat, tugas dia tak ada pada makhluk, dia tak ada takluk. Hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Dia tak ada tugas. Cuma dia sifat yang dengannya Allah Ta'ala hidup dan sah sifat-sifat ma'ani yang lain. Pasal apa sah sifat-sifat ma'ani yang lain? Pasal kalau tak ada sifat hayat, macam mana nak lihat, nak dengar, nak mengetahui? Mati. Orang mati daripada awal ni tak ada apa, no? Orang mati habis tak ada apa lah. Cuma yang kata ustaz, bukan kata orang mati tu dengar jugalah. Dengar dengan maksud bukan di jasad dia, roh dia tu dengar. No? Di jasad tu tak ada apa dah. Roh tu, roh yang ada di sekitar tu dengar. Dia tak ada apa lah. Sifat pendengar tak ada apa lah. Sebab apa? Sebab dia dah mati. Bila mati tak dipakai lah. Jadi kalau Tuhan tak hidup, betul lah sebut sifat hayat ni seperti seakan-akan syarat bagi sifat ma'ani yang lain, iaitu qudrat, iradah, ilmu, apa semua. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala tu tak hidup, dia mati daripada awal. Bila dia mati, mendengar lagu mana, melihat lagu mana, berkata lagu mana, berkendak lagu mana, berkuasa lagu mana, tak boleh, tak sah. So semayang, semayang ni nak sah, kena sah ada wuduk dulu. Tak ada wuduk, tahiyat tak sah, berdiri tak sah, rukuk tak sah, sujud tak sah. Nak sah semua ni, kena sah wuduk dulu. Faham tak? Seolah-olah hayat ni syarat bagi sah sifat-sifat lain. Faham tak? Gitu. Di kita ni Allahumma salli Muhammad. Kalau orang sufi dia, pandangan orang sufi dia kata kita pada hakikat dia ni seperti mati. Bila seperti mati hakikatnya kita tak mendengar, tak melihat apa, melainkan sama macam mana kita hidup. Hidup ni pinjam, maka dengar, lihat, berkata, berkendak apa semua, tahu, pinjam saja. Sama dengan hidup kita. Cabut hidup tu, hak tu berhilang. Tak mendengar dah. Ayah dia mati dah, duduk ke itu. Tunggu orang nak simpan. Dia balik dia tengok lawan duk cup pipi, duk khayau, duk minta maaf. Tak maaf kat jasad tu. Ada guna lagi tak untuk kat jasad tu? Tak guna dah. Dia kena minta ampun untuk dia hidup. Atau kalau dia dah ayah dia dah mati, mak dia mati dalam kitab sufi kata apa? Dalam kitab pekah sebut apa? Hendaklah dia berbuat kebajikan yang banyak, diniatkan hadiah kepada mak ayah dia supaya mak ayah dia redha pada dia. Mak ayah dia redha balik sebab roh terima amalan tu. Dia sebelum mak ayah dia meninggal, dulu dia cakap lawan. Mak dia dulu dia pernah tengking, mak dia mati tak ada minta ampun. Mak dia pun tak redha dengan itu. Tapi lepas itu dapat hidayah. 4 tahun lepas tu baru taubat, dapat hidayah. Macam mana nak taubat? Ni dosa dengan makhluk. Dosa dengan Tuhan, Tuhan tak mati. Dosa makhluk, makhluk mati boleh. Macam mana? Dalam kitab mereka kata, hendaklah dia membanyakkan buat amal soleh, diniatkan hadiah kepada mak ayah dia. Nescaya Allah menjadikan mak ayah dia, hati dia lega, hati dia redha kepada anak tu nanti dia akan. Ada sahabat saya, tapi dia bukan anak tak bagus lah, ni anak bagus. Saya kalau keluar dengan dia, pi taman, pi komplek, berjalan meniat terjun ke apa ke, maghrib ke atau isyak, singgah di masjid, dia akan minta izin. Amirul dia kata, aku minta izin Satna, aku nak baca ilmu. Dia kata, orang dia tak tinggal, pergi berjalan mana? Kita kadang-kadang orang masjid pun kena tinggal ilmu. Tinggal, orang main berjalan ni tinggal. Tinggal lupa tu. Dia tak lupa, dia baca ilmu. Dia minta kat saya, minta izin lah kawan-kawan tu Satna, saya baca ilmu Sat dalam 10 minit, 15 minit. Saya dah ingat dia baca ilmu tu dia. Dia kata, bagus ke? Dia rajin orang baca ilmu. Dia kata, bukan aku baca tu aku. Baca dia kata apa? Aku hadiah kamu aku. Tiap hari dia baca ilmu hantar kamu dia. Bagus dia lah, payah lupa lah. Kita kena tahlil setengah sekali gitu. Setengah sekali ya. Tiap malam dia hantar ilmu kat mak dia. Dia kata anak soleh. Anak soleh tu anak kalau didik elok lah, memang betul-betul jadi saham no. Kita berhenti lah, dia hantar lagi. Kalau dia tak ngaji dengan kat kita, kat dia tak baca. Dia baca kat orang. Lepas tu Allah selamat tuan-tuan, kalau ada ayah ibu yang sudah meninggal dunia, tuan-tuan nak banyak buat kebajikan lain pada sedekah lain, banyak sebesar baca qulhu hantar kat dia. Banyak baca qulhu. Dalam kitab sebut siapa-siapa yang hadiah 1000 kali qulhu kepada orang yang mati, nescaya dipindah ahli kubur itu daripada kubur dia, daripada lubang neraka kepada taman syurga. Qulhu. Ni saya alam saya teringat sebut siap qulhu. Tahu tak macam mana 1000 kan sehari.
Pecah pun tak apa. 1 hari 100 kan, 10 hari 1000. Atau pecah orang. Pecah mana? Aku ambil 200, dia agak dalam grup. Tiap-tiap minggu dia buat. Baguslah anak-anak tu. Kalau ada untung lah mak ya dalam rumah. Tak ada ingat lah mak ya. Kadang-kadang aku umur tak ada tengok. Setahun sekali pun ada anak-anak dalam tu. Mudah-mudahan anak kita jadi banyak lah no. Dia pecah. Dia buat grup dalam family tu dia buat. Minggu ni jangan lupa kita nak khatam kulhu. Apa nak ambil apa? Aku ambil 100, hak ni ambil 200, hak ni rajin sikit ambil 3. Tu dia kata apa? 3 orang. Faham? Dia ambil 100. Dia ambil 200. Hak ni ada rajin sikit ambil 3. 300 dapat 3 orang. Tak apalah, bahagi. Aku selesai dah. Ni aku selesai dah. Cukup 1000. Kita niat sama-sama lah. Tak mak kita, kat ayah kita. Tiap minggu 1000. Allah, untunglah. Dan anak tu dikira sebagai anak yang soleh. Sebab buat bakti kepada mak ayah dalam agama bukan waktu dia hidup lah. Mati tu dikira lagi. Dikira buat bakti kepada mak ayah. Buat bakti waktu hidup ni dengan jamu dia makan, hormat kat dia, tolong dia orang susah, bawa dia tanya nak berjalan mana, kamera hilang dia bawa pergi tinggi orang tu biar kerah bang. Nak pergi kamera sangat bila tu. Biar kerah bang. Mana? Bulan lepas pergi dah orang. Bulan lepas. Bulan ni muat tak pergi lagi. Hantar pergi kerah tu. Anak pergi sangat. Hak dunia. Hak tu saya. Dia ni yang berbakti yang kekal sampai akhirat. Bila dia dah meninggal, itu duk hadiah Fatihah dia, duk hadiah ya Quran dia. Itu pun berbakti pada mak ayah. Dapat kawan tu anak soleh. Mudah-mudahan kita dikira sebagai anak soleh. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita pun soleh-soleh insya-Allah. Yang doa kita. Allah SWT. Jadi betul-betul lah 1000 bahagi. Ambil semua sikit adik-beradik. Apa salahnya 100 tu Ustaz? Boleh baca dah Ustaz sambil bawa ayat? Boleh. Boleh buat nak sambil buat ayat baca kulhu, tekan nak tik-tik tu lah atas kaki kita semua tu. Kan? Boleh 100, boleh 200. Nak pecah orang boleh. Nak pecah dia sendiri tapi pecah banyak hari boleh. Aku buat 10 hari, 1 hari 100. Cukup 10 hari 1000. Anak soleh, dia mendapat pahala. Satu, pahala dia baca Quran. Yang kedua, pahala dia buat bakti kat mak ayah dia. Dan orang macam ni insya-Allah ahli syurga. Buat bakti kat mak ayah besar pahala dia nak. Mudah-mudahan kita semua ahli syurga insya-Allah. Sama lagi dia kata. Allahumma salli ala Muhammad, lagi dia kata, dan dalil atas adanya sifat hayat. Mana dia dalil kata ada sifat hayat di zat Allah Ta'ala ni? Tuhan ada sifat penghidup ni. Mana dalil dia? Dan tidak mati itu ialah kita fikir, dia kata. Cuba fikir. Bila fikir tahulah. Nama dia dalil akli, dalil fikir. Dan tilik kepada makhluk ni. Cuba tengok makhluk ni. Mana? Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, kalau Tuhan tak hidup, tak ada sifat hayat kat dia, dia tak hidup, nescaya adalah ia Allah mati. Kalau Tuhan tak ada sifat hayat, dia mati. Dan jika ia mati, ia Allah mati, nescaya tak dapat menjadi ia Allah akan makhluk ini. Benda mati, nak hidup orang dia pun mati. Itu dia agama. Cara untuk kita boleh mudah kita faham. Zat yang nak menghidup kita, dia kena hidup dulu. Kalau dia mati, macam mana? Dia macam ni lah nak kita faham. Orang yang nak gerak orang, dia kena bangkit dulu. Hang gerak aku tak tadi? Aku pesan suruh gerak pukul 7 pagi. Aku nak kena masuk kelas. Dia kata aku gerak hang. Hang gerak tu bila? Pukul 7 tadi ke? Dia kata tak, aku gerak lah tidur aku. Macam mana aku tidur? Faham tak? Yang tidur tak boleh membangunkan yang tidur. Yang nak membangunkan yang tidur, dia kena bangun dulu. Baru dia bangkit dia kena bangun dulu. Maka sama, kalau yang mati tak boleh menghidupkan yang mati. Nak menghidupkan yang mati, dia kena hidup dulu. Sebab tu bila kita tengok kita ni hidup, ingatlah yang maha hidup. Aku boleh hidup kerana ada yang maha hidup menghidup aku. Kalau dia pun mati, aku tak boleh mati. Aku tak boleh hidup, faham? Aku tak boleh mati. Faham tak? Betul lah. Kalau orang mengerti tauhid ni tuan-tuan, kalau betul-betul dia mengerti tauhid, dia faham tauhid. Bukan faham tu maksud dia boleh hurai apa macam kita. Paling kurang dia faham untuk pegangan dia aja. Itu dia tengok apa pun semua ya Allah kalau betul. Sebab kita ni, apa kat kita ni dalil bagi ada Allah Ta'ala. Tengok ni nampak Allah, teringat ni. Jadi kalau tak mengaji, dia tak nampak Allah. Kita nampak Allah macam mana kita. Dia faham nampak diri Tuhan tu. Diri Tuhan tak boleh akhirat esok. Maksud nampak Allah ni, nampak tanda-tanda ada Allah.
Tuan-tuan masuk dalam surau ni, tak gaduh tengok ada cicak saya sebut dah. Tuan-tuan tengok ada tericak 400 itu 400 tanda jemaah tu pembalas. 400 tambah apa? 400 tu daripada pintu sampai ke tempat imam. Pijak tu angkat teruk aki supaya Oreo. Bagi. Tanda apa? Tanda ahli surau tu pembalas. Kalau 3 kita itu biasa lah. Kadang-kadang kita sapu hari ni. Kita sapu tu apa dia ni petang. Malam dia berak lah, dia bubur lah 17. Masa tu anak bangga. Tapi bila hang masuk surau, walaupun hang tak nampak cicak tu, bila hang tengok tai cicak tu, hang takkan teringat untung. Hang akan teringat cicak. Itu dalil dia cicak jarang lah. Orang masuk surau, dia tengok surau apa ni, ish, cantik lah. Aircon sejuk lah. Aku kerja kencing pada surau apa. Ni ada kencing mana? Cucuk insulin tu. Dia tengok tericak. Ish, dia kata no. Tengok tericak. Mana kata dalam surau ni unta. Hang ni berkata kat cucuk insulin. Alah. Dah tengok kita nak cucuk kan. Alah, Allah SWT. Dia tengok cicak tu, dia tak ingat kunta, dia ingat apa? Cicak. Bila dia tengok hayat, dia tengok sama diri dia, dia tengok basar, ada pelihat, pengetahuan, apa perhidup, perkuasa, pekanduk. Dia tengok sifat-sifat yang ada kat dia ni. Dia teringat kepada yang membuat sifat-sifat ni. Ish. Aku ni ada ni, Tuhan lah buat ni. Kalau Tuhan tak buat, tak ada. Aku ada ni sampai tak kat mana Tuhan nak. Bila dia tak mau, tak ada. Jadi tumpang duk ada ni, buatlah ibadat. Saat ni dia kata dia tak mau dah. Expire dah, nak buang lah. Nak bawa pergi ke sana lah. Tak boleh beramai dah. Anak. Dia tengok alam ni nampak Allah. Tengok alam ni nampak Allah. Bagi orang yang celik mata hati dia. Tengok apa nampak Allah semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah. Bila kita mengaji tauhid pun kita tak boleh fikir. Tak mengaji tak nampak. Bila kita mengaji tauhid pun nampak. Oh macam ni. Alam ni macam ni. Macam ni. Satu-satu. Kalau wali-wali Tuhan tu lagilah. Dia bukan fikir ngangkat. Memang mata hati dia bersih. Kita panggil basirah. Kalau atas ni kita panggil basar. Mata kepala. Mata lendir. Lagi kita lama kita mengaji kita sebut mata lendir. Cari mata lendir mana pula lah. Mata lendir. Ada lendir ni. Mata lendir. Kalau di dalam hati ni kita panggil basirah. Ni basar. Ni basirah. Mata hati. Mata hati ni bukan semua orang ada. Bukan semua orang ada. Sebab tu nak minta maaf lah. Hayat yang Tuhan buat kita ni ada 2 hayat. Tulis sikit. Pada diri manusia ada 2 jenis hayat. Pada diri manusia ada 2 jenis hayat. Pada diri manusia ada 2 jenis hayat. Tulis sikit lagi ingat. Pertama, hayat hissi. H-I-S-S-I. Hissi. Hayat hissi, mana hayat yang zahir. Hayat hissi. Sama dengan nyawa. Jawa panggil nyawa. Nyawa. Jawa Jawa lah nyawa. Ni kita hidup dengan tu lah, ada ni. Ada hayat kita hidup. Tu hayat yang hissi. Ada nyawa tu kita boleh hidup. Satu lagi nama dia hayat maknawi. Hayat maknawi. M-A-K-N-A-W-I. Tu ajak eja siap. Hayat maknawi. Sebab tadi takut eja macam-macam. Dia baca boleh jadi makmawi macam-macam lah. Maknawi. Maknawi lah. Hayat maknawi. Apa dia tu? Hidup batinnya. Hidup batinnya. Hidup batinnya. Maksud dia macam ni. Kalau kita faham, macam mana badan kita ni, hayat hissi ni, nyawa ni tak ada, kita mati. Bila kita mati tak boleh dengar, tak boleh lihat mayat, tak boleh buat apa dah, dia dah mati dah, habis dah. Macam tu lah kalau diri kita ni tak ada hayat maknawi, iaitu hati tak hidup. Sama. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh lihat, dia tak boleh kata, dia tak boleh mengetahui benda-benda yang bersifat batin. Padahal dia buta, dia pekak, dia apa, yakni yang bangsa hati. Orang kata Islam buta hati. Tu pasal apa tu? Pasal dia mati daripada awal. Bila hati dia mati, maka sifat-sifat yang lain tak ada.
Zohir ada ni, dengar ni. Lihat ni, bangsa Zohir. Serupa nyawa yang Zohir ni. Tapi kalau kena kepada jiwa yang dalam, kita panggil hayat maknawi, hayat yang hidup hati tu. Macam mana kalau hidup hati tu, baru dia boleh dengar dengan mata hati, dia boleh lihat, dia boleh dengar dengan telinga hati, dia boleh lihat dengan mata hati, dia boleh bercakap dengan perkataan hati. Maka kalau hati dia mati, samalah sifat-sifat makna yang lain tak ada. Tu orang kata buta hati tu. Hati mati. Tu nampak hidup. Hidup zahir. Hati dia tu mati. Kalau jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, mati. Bila mati? Orang mati dia kan dia rasa. Kalau dia semayang, dia tak rasa. Dia baca Quran, dia tak rasa. Dia zikir tu mati dah tu. Kadang-kadang tak mati, nazak. Tapi kalau hidup, barulah dia boleh dengar. Sebab itulah orang-orang saleh kan, orang-orang takwa kat Tuhan, dia boleh dengar apa yang kita tak dengar. Dia boleh lihat apa yang kita tak lihat. Maksud boleh lihat, kita dengar faham nampak jin. Tu tak gaduh jadi orang hati hidup. Tok Sani boleh nampak benda tu. Maksud saya yang kata boleh lihat, boleh dengar benda yang maknawi, benda yang rahsia ni. Kita baca Quran, kita baca Quran kan. Pasal apa setengah orang dia baca Quran, dia riau. Kita baca Quran tak rasa apa. Ayat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu bacaan zahir. Telinga dia dengar tak? Telinga dengar ke tak dengar? Apa masalah? Dengarlah bacaan tu. Tapi ada orang bila hati dia hidup, dia dengar makna ayat Quran. Itu yang dia menangis. Bila dia baca ayat Quran pasal neraka, mata dia hidup. Mata hati dia macam nampak neraka di depan dia. Hidup. Kalau mata saya tak nampak, melainkan nampak ayat Quran tu saja. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Quran kata sesungguhnya orang yang baik-baik dalam nikmat di akhirat esok. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang ingkar-ingkar jahat di dalam neraka jahim. فأما من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Itu kan kita baca Quran. Kalau telinga ni dia dengar, telinga hati tak dengar, dia jadi macam mana? Dia semua yang Quran tu boleh tiap hari kan apa. Tapi orang tu hati dia hidup. Hati dia hidup, dia mendengar dengan telinga hati pula. Tuhan kata fa amma man thaqulat mawazin. Siapa-siapa yang berat amalan baik dia. Berat, belah baik berat lagi. Fa huwa fi 'aishatin radiyah. Dia akan esok hidup dalam syurga yang penuh nikmat. Kehidupan yang dia rela. Dia seronok dengan syurga tu. Wa amma man khaffat mawazin. Dan ada pun orang-orang yang ringan amalan baik dia. Fa ummuhu hawiyah. Mak dia, tu bahasa Quran tu, kalau tengok bahasa balaghah Quran. Fa ummuhu, mak dia, mak orang yang ringan amalan baik tu, hawiyah, neraka hawiyah. Dia guna istilah mak. Pasal apa Quran guna istilah mak? Pasal anak mau tak mau kena balik kat mak dia. Dia tak boleh lari bila mak dia. Kena masuk neraka tu. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Kamu tahu dah apa tu neraka hawiyah tu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Orang tu baca Quran, dia dah nampak lagu dia nak kena bakar besar. Maka dia menangis kepada Tuhan macam itu. Amalah selawat. Selawat kalau mulut saja yang hidup, telinga zahir yang hidup, dia dengar selawat. Orang nak selawat tu dia dengar zahir tu lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak hidup hati dia. Dia dengar tu je lah. Orang buat apa tu? Orang buat marhaban, orang buat cukong, dapat YouTube baru. Tak ada dia dengar. Jamu buat pulut kuning gulai ayam. Hak tu dia dapat kerana hati dia tak telinga saja. Dia zahir, hidup dia zahir, bukan batin dia. Kita panggil hayat hissi, tak ada hayat maknawi, tak ada. Dengar zahir. Tapi kalau hati dia hidup, dia dengar, dia lihat, dia baca selawat, dia macam nampak Nabi. Dia baca selawat, dia dengar dengan mata, dengan telinga hati dia, dia rasa dia dengar tentang Nabi.
Selawat ni. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila baca bait itu dia reti, dia faham. Anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Hati dia hidup. Dia bercakap tu dengan Nabi depan lah. Jadi dia puji Nabi. Engkaulah matahari ya Rasulullah, engkaulah bulan ya Rasulullah. Macam bercakap depan, kena hidup. Anta nurun fawqa nuri. Engkau cahaya di atas semua cahaya. Paling terang kau. Anta iksiru wa ghali. Engkau iksir, engkaulah sumber mata air hidup yang ada di dunia ni. Wa ghali, engkaulah yang mahal sekali, yang paling mahal. Ghal, engkau. Anta misbahu suduri. Engkaulah pelita hati-hati yang gelap. Dia baca, dia tahu. Sambut. Ya Habibi ya Muhammad. Hai kasihku, hai Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Engkau pengantin dua ketakutan. Apa pengantin dua ketakutan? Ketakutan dunia, ketakutan akhirat. Kau pengantin. Oh, engkau orang yang aman daripada ketakutan di dua tempat tu. Apa ni? Ya Imam. Apa ni Allah SWT? Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqain. Ya muayyad ya hai yang diakui oleh Allah. Ya mumajjad, engkau yang dipuji-puji oleh Tuhan. Tamjid, dipuji oleh Tuhan. Ya imam al-qiblataini, hai imam dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Haram. Sambung lagi apa? Mara'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa-siapa yang lihat engkau, bergembiralah dia. Ya mara'a wajhaka ya Sa'ad. Ya karimal walidaini, hei orang yang mulia nenek moyang dia, keturunan dia semua mulia-mulia. Hauduka ada. Hauduka safil mubarak. Telaga engkau suci, sejuk di akhirat esok. Haud. Wirduna yauman nusyuri. Tempat minum kami hari kiamat. Dia ada baca selawat tu, dia nampak telaga. Seakan dia nampak telaga tu. Dia duduk minum di telaga tu. Nabi suap dia. Kerana hati dia hidup. Tak hidup, tak tahu. Selawat dia muak 14 kali muak tak selawat dia. Kalau tengok drama pukul 7 dia depan pada cucu dia. Cucu dia suruh duduk belakang. Tepi tu nak tengok. Kan kabut jenduk. Tok yang tak nampak. Dia dulu. Tu. Ni TV tu. Apa tu lah. Tu. Yang tu apa. Sungguh. Dia pun marah. Tak guna dia tu. Tu. Tapi kalau selawat, ya Allah, menguaplah. Tak hidup. Dia hidup zuhir saja. Batin dia tak hidup. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Dia bagi selawat, dia reti makna, dia faham. An-Nabi, sang Nabi, sallu alaihi, selawatlah ke atas dia. Salawatullah alaihi, selawat Allah ke atas dia. Wa yanalul barakah, dapatlah berkat, pakat dapat habis. Kullu man salla alaihi, tiap-tiap orang yang selawat kat dia, hati dia hidup. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Ada sebut lagi tak? Ada satu orang ulama dalam dunia al-Misri, orang tanya dia, macam mana hang sembahyang khusyuk sangat ni? Dia kata apa? Setiap macam mana aku tak khusyuk, dia kata. Setiap kali sembahyang, dia kata, aku nampak di depanku sirat. Oh, hati hidup nampak sirat depan. Kita nampak sejadah tu nak beli. Itu patut beli tiga helai ni, sirat ni. Hari tu dia bercakap dengan tuan Arab tu, dia tu beli sendiri dia. Nampak tu?
Dia nampak tu, dia tengok tu. Betul tak? Tuan-tuan kalau beli sejadah no, di sisi setengah ulama-ulama tasawuf dia kata jangan beli sejadah yang Masjid Nabawi. Kalau tak beli dah tak apalah. Pasal dalam tu ada Rasulullah. Kita pinjau atas makam tu no. Tu jahat adab orang sufi dia tak bagi. Dia tak bagi. Kalau Kaabah tak apa lagi sebab dia diri batu. Tapi kalau Masjid Nabawi dalam tu ada Rasulullah gambarannya. Kita tahu dalam Nabawi kita dengan Rasulullah. Kita pinjau di atas tu. Jahat adab orang sufi kata. Jadi Allah SWT Muhammad dia kata bila aku sembahyang macam mana aku tak khusyuk, dia kata aku nampak sirat di depan aku, dia kata syurga di kanan aku, neraka di kiri aku, dia kata macam mana aku tak khusyuk orang tu. Dia seakan-akan nampak dia sembahyang. Bila dia sebut ihdinas siratal mustaqim, dia nampak dia lintah, dia minta petunjuk bagi lintah tu elok. Allahu Akbar. Nak lintas sirat tu, Nabi kata ada yang berjalan di atas sirat itu seperti kilat yang menyambar. Yang kedua, golongan kedua berjalan di atas sirat seperti angin yang bertiup. Yang ketiga berjalan dengan kenderaan. Yang keempat berjalan kaki. Yang kelima menggengsot. Yang keenam berjalan dengan muka dia sendiri. Dia berjalan dengan muka. Tengok muka atas sirat tu masing-masing. Dia nampak benda tu. Oh semayang di nasrat tu mustaqim tu memang minta sungguh-sungguh kat Tuhan tu. Tu kalau hati dia hidup. Kalau hati dia hidup tak payah lah tu. Nanti di akhir dalam ayat sebut bila kita nak lintas sirat nanti tiba-tiba ada suara sebut nakisu ru'usakum wa ghaddu absarakum, tundukkanlah kepala-kepala kamu dan tundukkanlah pandangan-pandanganmu. Janganlah kamu melihat mata kamu, duk tengok mata. Waktu tu ada suara sebut dalam ayat tunduklah kepala kamu dan tunduklah pandangan. Fa inna Fatimah bintu Muhammad tamurru 'ala sirat. Sekarang Fatimah binti Muhammad nak jalan atas sirat. Orang lelaki kena tunduk. Tuhan jaga kemuliaan anak Rasulullah, puteri Rasulullah ni di akhirat esok pun tak boleh tengok ikut dah. Sampai tahap tu mulia dia. Dalam hadis sebut nakisu ru'usakum, malaikat kata tunduk kepala-kepala kamu. Wa ghaddu absarakum, jaga pandangan-pandangan kamu hai orang beriman. Fa inna Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya Fatimah binti Muhammad anaknya Rasulullah ni tamurru 'ala sirat, nak jalan atas sirat. Tunduk pandangan, jangan duk tengok ikut dah. Disebut dalam ayat belakang Fatimah 70,000 perempuan yang pakaian dia macam pakaian Fatimah, perangai dia macam perangai Fatimah, takwa dia macam takwa Fatimah. Jalan ikut sunnah Fatimah masuk syurga. Laju macam kilat menyamak. Yang menjaga muru'ah dia sebagai perempuan. Kalau tak jaga tak dapat lah tu. Mereka dia taubat dengan taubat nasuhah. Tu dah akhirat esok tu. Siapa yang hati dia hidup, dia baca hadis, dia baca Al-Quran, dia zikir, dia macam nampak apa dia baca. Kalau dia tak hidup, dia baca, dia tak nampak apa, dia tak rasa apa, dia mengantuk. Apa yang dia rasa, dia akan mengantuk. Start sallallahu alaihi Muhammad tu baru 100 ambil 1000 mengantuk dah. Kalau hati kita hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hati kita hidup, no? Tu. Nama dia hayat apa tadi yang kedua? Hayat maknawi. Hayat hati yang hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu. Dan dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Sikit kita baca, dia kata dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, nescaya adalah ia Allah mati. Dan jika ia mati, nescaya tak dapat menjadi ia makhluk ni. Tak ada jadilah makhluk ni. Dan iaitu batil, salah lah tu. Pasal apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Dan nampak dengan mata kepala ada makhluk ni kan. Bila tengok ada makhluk ni, dalil kata yang menghidup kita juga kena hidup. Tu dalil Tuhan ada sifat hayat. Dia hidup. Kita dah baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, maha berdiri sendiri. Duk baca Al-Quran. Tu dalil apa? Dalil akli. Hak ni kita nak sebut ni dalil fikir. Dalil akli fikir. Kalau dia mati, dia tak boleh hidup. Makhluk ni dia pun mati. Tapi makhluk ni sekarang hidup tak? Hidup. Dalil kata dia pun hidup. Dia ada sifat hayat tu lah. Begitu. Lain dari segi dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kalau begitu tetaplah dan kejaplah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat menghidup. Dia tidak mati. Bukan menghidup. Di sana itu dia mengapa? Menghidup. Peng.
Kita salah cakap. Ada sifat penghidup, dia tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, arti Al-Quran ni, ini pun dalil nakli, dalil yang pindah daripada Al-Quran. Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dialah. Maka hendak berdoalah kamu akan Dia Allah, hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya agama. Doa dengan ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah, bukan untuk makhluk. Pujian-pujian itu bagi Allah, Tuhan segala alam. Itu dalil di ayat Quran, kalau Tuhan hidup mana tu? Huwal hayyu, Dialah yang maha hidup. La ilaha illa huwa, tak ada Tuhan melainkan Dia. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ianya tidak mati. Itu dalil dia, aku lah kata Tuhan itu hidup, tidak mati. Wallahu a'lam. Habis sifat hayat. InsyaAllah esok kita sambung pula sifat yang ke-11, sama artinya pendengar. Jemaah kita ni mungkin ada yang baru. Saya nak ijazah supaya kita boleh baca di tiap kali kelas. Selain daripada kita baca selawat-selawat itu tahlil maksus. Asalnya banyak yang dapat, tapi mungkin ada yang baru. Saya ijazah lain lah. Tahlil maksus. Macam bila kan? Ini namanya dalam istilah tarekat dipanggil tahlil maksus. Tahlil yang dikhususkan. Tahlil maksus. Tahlil maksus. Jadi siapa yang dah ada, tak apalah, ya saya nak bagi kepada siapa yang jemaah-jemaah baru yang belum dapat ijazah. Kita baca sama-sama dulu nak. Sebelum tu kami terima daripada guru kami Ustaz Muhajir bin Hajijul Hafizahullah Ta'ala. Beliau terima daripada guru beliau sampai kepada Syed Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu anhu, sampai kepada Syed Amin Qutbi, dan ke atas sampai kepada Imam Muhammad ibn Idris. Bukan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Idris. Tarikat Ahmadiyah sampai kepada Nabi Khidir AS, sampai kepada Rasulullah SAW, daripada Malaikat Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya ijazah kepada semua yang hadir. Jawab kami terima. Fadilah dia, satu kali baca tahlil ni, satu kali seperti kita membaca tahlil la ilallah biasa-biasa tu, la ilaha illallah, la ilah, seperti kita membaca 72,000 la ilallah. 72,000, bukan 72 saja, 72,000 satu kali baca ni. Jadi kalau tuan baca banyak kali lagi bagus lah. Dia sekali ya, dia kata 72,000 dah. Lagi malaikat tak nak catat pula. Lagi banyak lah nak. Baca. Amalan guru bagi, guru saya bagi, Allah SWT, dibaca tiap-tiap hari. Bacalah 3 kali ke, 7 kali ke, 10 kali ke. Kita umur-umur kita ni kena buat beramai dah. Lepas tu kena cari hak cepat-cepat. Tak boleh cari hak lambat-lambat lah. Kita nak, driver nak tekan minyak ni. Dengan 2 kali. Allah SWT. Boleh lah, tak apa, salin dulu. Bismillah.
Yang nak ambil gambar pun boleh, ambil gambar tiba dalam grup ke apa kan. Dia minta cetak. Jom kita baca sama-sama insya-Allah kan. Kita baca dalam sebelah kali insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Itu kita bacalah berapa banyak perintah rajin sambil nak berita kita bacalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi. Tak mesti lagu saya tadi nak baca biasa berapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. 70,000 banyak beramal sebab kita sudah nak menuju kepada alam nak ditimbang amalan kita. Buatlah amalan yang banyak fadilat di situ Tuhan. No, mudah-mudahan Tuhan terima dan kita semua diampuni oleh Allah Taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad, Ya Allah, mudahan kami semua diampuni oleh-Mu, Ya Allah, dirahmati oleh-Mu, Ya Allah, diterima segala amal ibadat kami, dikabul segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat kami, selamat kami dunia dan akhirat, Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang kami duduk dalamnya, Ya Allah, mudahan kami balik keadaan semua dosa kami telah diampunkan, Ya Allah, keaiban kami ditutup, Ya Allah, darjat kami diangkat, Ya Allah, pahala kami dilipat gandakan, Ya Allah, mudahan yang hadir majlis ilmu ini, Ya Allah, mudahan tubuhnya disihatkan oleh-Mu, rezekinya diluahkan oleh-Mu, hutang-piutangnya dilangsaikan oleh-Mu, masalah-masalah diselesaikan oleh-Mu, gusar hatinya dihilangkan oleh-Mu, hatinya dibahagiakan oleh-Mu, Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad, mudahan kami semua mendapatkan wafat husnul khatimah, Ya Allah, masuk syurga firdaus tanpa hisab, tanpa azab, Ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta ampun, minta maaf, bubuk adab, kasar bahasa tadi saya melawak dan terkasar, lepas saya minta ampun banyak-banyaklah. Minta halal, minta redha. Assalamualaikum.
seminggu sekali tak ada jumpa. Tapi siapa lagi saya masak dengan sedih. Ya. Macam kita semua dua dah.